today's session. Today's online classes for students pursuing Diploma in Electronics Engineering, Semester 6, Subject Communication Systems, Module 4, Topic Mobile Communication, Session 2. For handling today's session, we have Vinod Sir, Lecturer in Electronics Engineering, EKNM, Government Polytechnic. He is ME Scholar in Electronics and Communication Department at National Institute of Technical Teachers Training and Research, graduate in EC from University of Calicut. His interest areas include wireless sensor, network, and embedded systems. He has a total work experience of 15 years. It's a pleasure you are here with us today, sir. Thank you for joining us, and over to you. Thank you. Today we are going to cover CDMA, RFID, and if the time possible, we also do. Compared to the previous classes were based upon exam point of view, merely exam point. But today I will try to teach you the basic concepts of what is actually happening inside the CDMA, RFID, and so to start with, we can start CDMA. Everybody know what is CDMA. CDMA is code division multiple access, and the rhyming words that comes with CDMA is TDMA and FDMA. TDMA, everybody know TDMA stands for time division multiple access. FDMA stands for frequency division multiple access, and here CDMA stands for code division multiple access. But in TDMA and FDMA, for example, TDMA, the available time is divided into different time slots, and each users are given each time slot. Same time in FDMA, the entire frequency spectrum is divided into different frequency bands or channels, and each user or subscriber is given that channel. The same concept can also be applied to CDMA. We have a lot of codes. We have a lot of codes available, and each user are given a particular code. Apurana CDMA meaning a word meaning code division multiplex. So code division multiplex is a sort of multiplexing that facilitates various signals to occupy a single transmission. ഒരുപാട് സിഗ്നൽസിന് ഒരു സിംഗിൾ ചാനലിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക. കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്. അതായത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരു റേഡിയോ ചാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു FM ചാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, യൂസിങ് വൺ ഫ്രീക്വൻസി, ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഗിവൺ ടു വൺ ചാനൽ. അതൊരു യൂസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, ഒരു ചാനൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ CDMA you can use many users can use same frequency simultaneously, the same time, same frequency. അതാണ് ഇവിടെ technical advantage. It's a sort of multiplexing. Multiplexing means many at a time. Multiplexing that facilitates various signals to occupy a single transmission channel. ഒരു single transmission channel തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ല. I will explain it with a simple example. Suppose we are all sitting in a class, in a room. For example, we and Swati, Disha, and Vineet, everybody is sitting in a room. And I am talking, suppose I am talking in Malayalam. Now Malayalam is and Swati is talking in Japanese. Meanwhile, Disha is talking in German. And Vineet is listening all these things. So Vineet, ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. ഒരു റൂമിനകത്ത് ഒരാൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ ജാപ്പനീസ് സംസാരിക്കുന്നു, വേറൊരാൾ ഫ്രഞ്ചിൽ സംസാരിക്കുന്നു, വേറൊരാൾ ജർമ്മനിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിനീതിന് സപ്പോസ് വിനീത് നോ ഓൺലി മലയാളം, വിനീതിന് മലയാളം മാത്രം അറിയുന്നില്ല, ജപ്പാനീസോ ഫ്രഞ്ചും ജർമ്മനും ഒന്നും അറിയില്ല. സോ ആസ് ഫാർ ആസ് വിനീത് ഇസ് കൺസേൺഡ്, വിനീതിന് എന്റേതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദങ്ങൾ നോയ്സ് ആയിട്ട് മാറും. എനിക്ക് ജപ്പാനീസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനീസ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നോയ്സ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്, എനിക്കത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വിനീത് വിൽ ഓൺലി ലിസൺ മലയാളം. ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളം മാത്രമേ വിനീത് ലിസൺ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വിനീതിനുള്ളൂ. സത്യത്തിൽ വിനീത് എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിനീത് ഈസ് റിസീവിങ്, ഹി ക്യാൻ ലിസൺ Japanese, he can listen French, he can listen German, he can listen Malayalam. പക്ഷെ മലയാളം മാത്രമേ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. This is the basic concept of CDMA. That means one receiver can receive many signals, but he cannot decode all other signals except which signal is aimed at him.
ആ യൂസറിനെ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാത്ത മറ്റ് സിഗ്നൽ ഒന്നും അയാൾക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് CDMA. Now, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ബാൻഡ്. നമുക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന കാര്യം ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ മോസ്റ്റ് പ്രീഷ്യസ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ്. നമ്മൾ 2G സ്പെക്ട്രം 3G സ്പെക്ട്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ സ്പെക്ട്രത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ഇവിടെ CDMA കേസിൽ ഒരു അവൈലബിൾ സ്പെക്ട്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ, സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രമാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ആ അവൈലബിൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് CDMA പ്രത്യേകത. ഇറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസസ് ദ യൂസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ബാൻഡ്. ഒപ്റ്റിമൈസ് മീൻസ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. And CDMA permits several radios to share the same frequency. CDMA ഒക്കെ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ. ഒരേ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഒന്നിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വിനീതിന് ജർമ്മൻ ഭാഷയും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും. They are all using same frequency simultaneously, but he cannot, എന്താ പറയാ, retrieve, decode that other languages. അറിയാത്ത ലാംഗ്വേജ് അയാൾക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Because he don't have the key to open it. നമ്മൾ ഓരോ ഭാഷയും ഓരോ കോഡാണല്ലോ ആക്ച്വലി. അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഭാഷ അറിയണ്ടേ, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള കീ, പാസ്വേഡ് എനിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. CDMA employs spread spectrum technology and a special coding scheme. Spread spectrum technology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം ടെക്നോളജി വളരെ വൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് നാരോ സ്പെക്ട്രം രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനെ ഒരുപാട് പേര് ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ആൻഡ് എ സ്പെഷ്യൽ കോഡിംഗ് സ്കീം, whereas transmitter is assigned a code. ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ടു അലോ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ടു ബി മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഓവർ ദ സെയിം ഫിസിക്കൽ. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ചാനലിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രം ടെക്നോളജിയാണ് CDMA. Now, CDMA basic concept. There is a unique code assigned to each user. അതായത് ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ കോഡ് ഉണ്ട്. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ കോഡ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 100 പേര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ യൂസറിനും ഓരോ കോഡ് ഉണ്ട്. എൻകോഡഡ് സിഗ്നൽ മീൻസ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് കോഡ് ആയിട്ടാണ് അയക്കുക. എൻകോഡഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഓർ മിക്സഡ് വിത്ത് ചിപ്പിംഗ് കോഡ്. അതായത് ഓരോരുത്തരും കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സ്യൂഡോ റാൻഡം കോഡാണ്, സ്യൂഡോ റാൻഡം നമ്പർ കോഡാണ്. ആ ഒരു ചിപ്പിംഗ് കോഡ് ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലാണ് ഞാൻ എൻകോഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലാണ് ഞാൻ അയക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡാറ്റ അയക്കുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റയുടെ കൂടെ ഒരു കോഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. ഡീകോഡിംഗ് റിസീവർ സെക്ഷനിൽ സംഭവിക്കും. ഡീകോഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സിഗ്നൽ അത് എൻകോഡ് സിഗ്നലാണോ റിസീവ് ചെയ്യുക, ആ എൻകോഡഡ് സിഗ്നൽ അതായത് കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിഗ്നലിനെ ചിപ്പിംഗ് കോഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, റിസീവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് സെൻഡറിന്റെ കയ്യിലുള്ള അതേ ചിപ്പിംഗ് കോഡ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട്? റിസീവറിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സത്യത്തിൽ റിസീവറിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ആ ചിപ്പിംഗ് കോഡ് കൊടുക്കൂ. അപ്പോ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കാണ്? ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ സിഗ്നൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം സെൻഡറിനും റിസീവറിനും ഒരേ ചിപ്പിംഗ് കോഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. Now, for exam point of view, CDMA block diagram. You just draw this thing. Okay. Left side is transmitter section. We have a receiver, transmitter, and we have a code generator. This code is a random number coding. Code generator and based upon that code, a frequency is generated, synthesized. A code in a base rate frequency synthesized. Frequency in a frequency marikondirikkum based upon the code. And frequency, this frequency high frequency signal is mixed with the original data, M of t. Original data ആയിട്ട് ഈ കോഡ് വഴിയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി മിക്സ് ചെയ്യും. That is process is encoding. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് ചിപ്പിംഗ് കോഡ്. ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ചിപ്പിംഗ് കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. This process is encoding. ഈ എൻകോഡ് ചെയ്ത സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, റിസീവറിൽ എത്തുന്നത്.
റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവിടെയും സെയിം കോഡ് ഉണ്ടാക്കണം. ട്രാൻസ്മിറ്ററിലും കോഡ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്, റിസീവറിലും കോഡ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിനിടയിലുള്ള കോഡ് സിങ്ക്രണൈസർ എന്ന സാധനമുണ്ട്. രണ്ട് കോഡ് സെയിം ആണ്. ഒരേ സമയത്ത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ കോഡും ഈ റിസീവർ സിഗ്നൽ ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എം ഓഫ് ടി. നമ്മൾ ഏതാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സിഗ്നൽ ഇവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിനിടയിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കഴിയാക്കണ്ട, വരച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട്, വി ഹാവ് എൻകോഡർ, കോഡ് ജനറേറ്റർ, ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസ്. നേരെ സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. കോഡ് ജനറേറ്റർ, ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസൈസർ, ഡീകോഡർ, ഒരു കോഡ് സിങ്ക് എന്നുള്ള സാധനം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഈ കോഡ് ജനറേറ്ററിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കോഡ് ജനറേറ്റർ എൻ്റെ ഡാറ്റയും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി. ടി ഓഫ് ടി ഡാറ്റ, ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ, സി ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് കോഡ്, പി ഓഫ് ടി എന്നുള്ള എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി ഈ എക്സോർ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ എക്സോർ ഗേറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും നോക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാറ്റയും കോഡും തമ്മിൽ ഞാൻ എക്സോർ ചെയ്യാം. ഡാറ്റയും കോഡും തമ്മിൽ എക്സോർ ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ എക്സോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓർ ഗേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. Both inputs are same, output is 0. If both inputs are different, output is 1. See, if this is the data, that is 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1, that is the data. And we have a chipping code that is based upon a pseudo random number. Random number basically a code. That is here 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 like that. That is വളരെ random ആയിട്ടുള്ള code. I am going to XOR these two. ഈ രണ്ടും കൂടി XOR ചെയ്യാൻ പോകും. For example, this is 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0. ഇത് ടി ഓഫ് ടി 1 ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഓഫ് ടിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകാം അല്ലേ? ഇത് നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0, ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഉണ്ടാകും. അതേ സമയത്ത് ഇഫ് വെൻ ഇൻപുട്ട് ഈ 0, ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ കോഡ് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിലെത്തും. 0 0 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ആണ് 0. അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിലെത്തും. അപ്പൊ വി ഓഫ് ടി ഈസ് എക്സോർ, വി ഓഫ് ടി ഈസ് ഡി ഓഫ് ടി എക്സോർ വിത്ത് സി ഓഫ് ടി. ഇതേ സാധനം റിസീവർ സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മീൻസ് ഈ കിട്ടിയ സിഗ്നലിനെ ഇതേപോലെ എക്സോർ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യും. ഒരേ സ്യൂഡോ റാൻഡം നമ്പർ കോഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതേ നമ്പർ റാൻഡം കോഡ് സ്യൂഡോ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ ആണ്. പി എൻ സ്യൂഡോ റാൻഡം നമ്പർ. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ സെയിം സിഗ്നൽ എനിക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ കിട്ടാൻ. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം റിസീവർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്യൂഡോ റാൻഡം നമ്പർ generator, pseudo randomത്തിന്റെ spelling is pseudo random number generator that feeds the matching chip sequence to XOR gate to reproduce the original bit sequence. That clear ആയിട്ട് കാണിച്ചാ 1 ഇവിടെ 1 0 1 0 1 വരുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് അതേപടി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ കിട്ടും. ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, കിട്ടില്ലേ? 1 1 0 1 0 1 1 1 0. ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. മുകളിലുള്ള ഡാറ്റ സിഗ്നൽ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് കോഡാണ്, സ്യൂഡോ റാൻഡം കോഡ്, അതായത് ചിപ്പ് കോഡ് ആണ്. ഇതാണ് എക്സോർ ചെയ്ത സിഗ്നൽ, എക്സോർഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം. രണ്ട് എക്സോർ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇത് 0 ആ സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. 1 കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ടിന് നേരെ കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു നമ്മള് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഡാറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതാണ് കോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ രണ്ട് കോഡാണ്. ഡാറ്റ 1111 0001111 കോഡ് അതിനേക്കാൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഡാറ്റയേക്കാൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ചിപ്പിംഗ് കോഡ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടും കൂടെ എക്സോർ ചെയ്ത് കിട്ടും. എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 11 0 1 0 1 11 0 11 0 0 0 0 0 ആണ് സമയത്ത് അതേപോലെ കിട്ടും. രണ്ടും എക്സോർ ചെയ്താൽ കിട്ടാം. ഈ സിഗ്നലാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദിസ് സിഗ്നൽ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദിസ് ഡാറ്റ, I am mixing this data with the code. I am transmitting this final XORed one. This is encoded signal. Now,
this same signal is received. This signal അതേപടി noise ഇല്ലാതെ receive ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. Now I have to reconstruct or recover the original data. Original data എനിക്ക് retrieve ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have to multiply this with, XOR this with the same code. So code is the green one. Code is there in both receiver and transmitter. See what happens when this is XOR into 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1. Original data decode. Then you have this is the original data. Data rendu same one. Okay. That means the data can be retrieved if I am XORing the received data with the same code. So both the receiver and transmitter has got the same code, so that we can equal the data. Now suppose your transmitted signal is transmitted to all the users. All the subscriber will receive the signal. And suppose there is no code. If we don't have that code, we cannot retrieve the signal. A code ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് original data decode ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. That is the basic concept. Okay. Now in practice, communication student സമയത്ത് ഒരു CDMA transmitter we can draw like this. ADC is here, that is analog to digital converter. Voice കൊടുക്കും. Vocoder is there. Vocoder means voice encoder ആണ് vocoder. Voice encoder അല്ലെങ്കിൽ voice coder. Okay. Vocoder കഴിഞ്ഞിട്ട് we have encoder that will convert this to the transmitter signal convert ചെയ്യാൻ encoder ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് സ്പ്രെഡർ വരുന്നത്. സ്പ്രെഡർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസിസർ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തസിസർ ആണ് സ്പ്രെഡർ. കോഡ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്. സ്യൂഡോ റാൻഡം നമ്പർ കോഡ് ജനറേറ്ററിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡറിൽ ഈ എൻകോഡഡ് സിഗ്നലിൽ എൻകോഡ് സിഗ്നലിനെ സ്പ്രെഡറിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ കോഡ്. അതായത് എനിക്ക് അയക്കേണ്ട ഡാറ്റയെ ഒരു കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഇൻ RF ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ട സെയിം തന്നെയാണത്. കോഡ് ജനറേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി എൻകോഡർ. എൻകോഡറിന് മുന്നേ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചു ഉണ്ടല്ലോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. റിസീവർ സെക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ADC RF. അതായത് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ആണെങ്കിൽ റിസീവർ സമയത്ത് we'll go for analog to digital converter. Then we have go for spreader based upon code generator. Same code ഇവിടെ ഉണ്ട്. Then we will decode it. Then we go for vocoder. Again we will go for DAC, digital to analog converter. That opposite ഉള്ളൂ. Now ഈ CDMA വർക്കിംഗ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ പോലെ കാണിച്ചു തരാം. Suppose we are using CDMA for mobile communication. I am this yellow one. സെൻട്രലിലുള്ള സാധനം സിഗ്നൽ എല്ലാത്തേക്കും CDMA വഴി സിഗ്നൽ അയക്കുന്നില്ല. And transmit signal to everybody. The same frequency. Everybody getting same frequency simultaneously. And see this. This user has got a key. Every user has got a code. Every user has got a code. Code means a key. Every user has got a key. And while transmitting, that transmitted signal is encoded and is locked. Transmitted signal encoded ആണ്. ആ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to use the key. We have to use the key. പക്ഷേ ഈ കീയും ഈ ലോക്കും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇതിൽ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Suppose this key doesn't match, cannot be opened. That there is no communication. Here also, യൂസേഴ്സിനൊന്നും എല്ലാവർക്കും കീ ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും ഈ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം കീ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ബട്ട് ടേക്ക് ദിസ് യൂസർ, ആ യൂസറിന് ഈ കീ ഓപ്പൺ ഓക്കെയാണ്. അതായത് ഐ ആം ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ സെയിം സിഗ്നൽ ടു ഓൾ ദ മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ഓൾ ദ യൂസേഴ്സ്, ബട്ട് ഓൺലി ദിസ് യൂസർ ഹാസ് ഗോട്ട് ദ കീ ടു ഓപ്പൺ ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദർ വി ഹാവ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അവിടെ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. The rest all other communication is not possible because their key is different. Therefore,
the encoded signal cannot be decoded. റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ എനിക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കീ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ കനോട്ട് ഓപ്പൺ, ഐ കനോട്ട് യൂസ് ദ സിഗ്നൽ, ഐ കനോട്ട് ഡീകോഡ് ദ സിഗ്നൽ. നേരത്തെ ഈ ജർമ്മൻ ഭാഷയും ജാപ്പനീസ് ഭാഷയും ഒക്കെ നോയ്സ് പോലെ തോന്നുകയും മലയാള ഭാഷ മാത്രം ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ. എല്ലാ സിഗ്നലും എനിക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ ഐ ക്യാൻ റിട്രീവ് ഓൺലി ദ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് എയിംഡ് അറ്റ് മീ. എന്നെ എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ അയക്കുന്ന ആളുടെ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് റിസീവറിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് the code can be made by using the mobile number itself. അതായത് ഞാൻ അയക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ ആരെയാണോ ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് റിസീവർ ആരാണ്, റിസീവറിന്റെ നമ്പർ എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് റിസീവറിന്റെ ഒരു കോഡ് എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ആ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ അത് റിസീവറിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓർത്തോഗാലിറ്റി സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അതിന് ഡീപ്പായി പോകണ്ട. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്റ് തരാം. അതായത് അയക്കുന്ന ആളുടെ നമ്പർ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് അറിയാലോ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹിന്റ്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ സ്യൂഡോ റാൻഡം കോഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ CDMA വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെല്ലുലാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി. കാരണം സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലും കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എൻകോഡഡ്. മറ്റൊരാൾക്കും ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ എൻകോഡഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് CDMA. നൗ ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ അവൈലബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്. ഇപ്പോൾ CDMA ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യകാലത്തെ CDMA ഉപയോഗിച്ചത് ഐ തിങ്ക് 825 MHz to 894 MHz അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡാണ്. എങ്കിൽ കൂടി ആ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും. മോർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി കഴിയും. ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി. നോ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ റിക്വയർഡ്. ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരായിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ? CDMA കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് GSM ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ GSM-നകത്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ്. കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ, ലോജിക് സിഗ്നൽ, ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിഗ്നൽസ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഇൻ CDMA there is no such synchronization. Then low power requirements and little cell-to-cell coordination needed by the operators. Power requirement കുറവാണ്. സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ അത്ര കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട. എന്താ കാരണം? GSM-ന്റെ കേസിൽ സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വേണം. കാരണം ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എവരിബഡി യൂസ് സേഫ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി അലോട്ട്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. ലെസ് ഇന്റർഫറൻസ്. Less interference means everybody using same frequency, but they are all noise. അതൊക്കെ എനിക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാം. Only the signal with that I can decode will be decoded. Well matched with other cellular technology. മറ്റു cellular technology ആയിട്ട് വളരെ matched ചെയ്യുന്നതാണ് CDMA. Now just go through this comparison chart of CDMA and GSM. Exam point of view ലാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. Compare with GSM with CDMA. GSM stands for Global System for Mobile. CDMA stands for Coordination Mobile. Now, bandwidth efficiency in GSM, number of users is limited by bandwidth. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. എത്രയാണോ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉള്ളത്, number of users limited ആണ്. Now, here in CDMA, the same bandwidth can be used by many users due to spread spectrum technology. Spectrum technology ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ ഒരേ സമയത്ത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കും. In technology used in GSM, we are using FDMA and TDMA. Meanwhile, in CDMA, we are using CDMA. Frequency division multiplexing, time division multiplex ആണ് GSM-ന്റെ ബേസിക് ആണ്. ബാക്ക്ബോൺ ആണ് ഇതാണ്. CDMA. A network cover in each cell serves the mobile phone for that area. ഓരോ സെല്ലിന്റെ കവർ ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് സെർവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Here there are physical channels and a dedicated code for each device in the network. ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ കോഡ് ഉണ്ട്. GSM-ന്റെ കേസിൽ ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ മൊബൈൽ ഫോണിനും
ആ ടവർ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ആ ടവർ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റി GSM കമ്പാരിറ്റീവ് ലെസ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. Synchronization is required for GSM and no such synchronization is required in case of CDM. GSM global system for mobile ആണ്, അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. But CDMA is limited in area. Data rate is slower in GSM, faster compared to GSM and CDMA. So that's all for CDMA. CDMA ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, വളരെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതായത് GSM കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, GSM കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ CDMA വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് പോപ്പുലർ. അതിന് കാരണം GSM കെയിം ഫസ്റ്റ്. അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. GSM ആദ്യം വന്നു, CDMA അതിന് ശേഷമാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും GSM ആ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എത്ര നല്ല സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എക്സിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും അതാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, GSM ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. CDMA മാറിയില്ല. അത് ടെക്നിക്കലി എന്തുകൊണ്ടും വളരെ മെച്ചമുള്ള സാധനമാണ് CDMA. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് RFID. ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. നമുക്കറിയാം, പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ RFID കിടക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. പലർക്കും അറിയാം എന്താണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, കാരണം nowadays some people are using it. Okay. RFID devices works on radio frequency waves and it is used for auto identification for different objects. We are using radio frequency waves. We can use any spectrum. We can use high frequency, we can use low frequency, we can use UHF, VHF, microwave, whatever radio frequency band. There are different protocols for that. And it is basically used for auto identification for different objects. Need not be objects, and you can even identify animals, human beings, everything. Auto identification of these objects. I'll come to it. I will give few examples. See this picture. An example for RFID, which is commonly available in Amazon markets. This market is keychain. This keychain for RFID ആണ്, passive RFID ആണ്. This can produce a particular frequency. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കീ വെച്ച് വിചാരിക്കുക, നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ കീ ഇതിലൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇത് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കീ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറന്നുപോയാൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണും കാറിൻ്റെ കീയും തമ്മിൽ ഒരു 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കീ ചെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന RFID. This is available in market. Inside this there is a microcontroller, there is an antenna, and it's using it 900 megahertz, and its cost is only 45 rupees. 45 രൂപക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ ഉള്ള ഒരു ആന്റിന ഉള്ള വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു RFID നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയും. സോ യു ഇമാജിൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എത്ര ലോ കോസ്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസർ ASIC നാച്ചുറൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ കോമൺലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള RFID ആണ്. ഒരു ആന്റിനയാണ്, ചുറ്റും കാണുന്ന ആന്റിനയാണ്. ഇതിനെ മൈക്രോ സ്ട്രിപ്പ് ആന്റിന എന്ന് പറയും. സ്ട്രിപ്പ് ആന്റിന നടുവിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചിപ്പ്. ഓക്കെ, RFID എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ ഒരു റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടകളിൽ ജീൻസൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ആൾസോ RFID. നമ്മൾ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അവരിത് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വരും, കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അനദർ RFID സ്ട്രിപ്പാണ്. 1, 2, 1, 2, 3, we have 5 RFIDs. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ്, വെരി ലോ കോസ്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് യൂസിങ്
as anybody can use ഒരു ബൈക്ക്, നമ്മുടെ ബൈക്കിനോ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിനോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I can identify this laptop by scanning this RFID. Now basic concept. The basic concept is there are two major parts. They are tag and reader. RFID tag and RFID reader. See, this is RFID tag. Whatever I shown here, these are all RFID tags. Tag means the user can use it. This is a tag, and there is a reader, RFID reader. In RFID reader, we have an antenna. In tag also, I have an antenna. Tag another antenna. In RFID reader, I have an antenna. This antenna tag will transmit a signal, and reader will receive that signal. From the signal itself, the data will be based upon what is this object is. ഈ ടാഗിനകത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ടാഗ് ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കാർ എന്താണ്, ഓണർ ആരാണ്, കാറിന്റെ വെഹിക്കിൾ നമ്പർ എത്രയാണ്, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. That information can be searched in computer database. Okay, so there will be a number or code tag in the antenna kittum. That details regarding that code will be kept in a database. The serial number ennu virikka, aa serial parappozhum oru serial number aayittu undaga. Aa serial number ivide database il search cheyidu kanyal you will get all the information about this tag. This is very simple. Okay. Now, working principle onnu koodi elaborate cheyidu kanyal, we have a tag here. In tag we have a transmitting chip. ഒരു മൈക്രോപ്രോസസർ ഉണ്ട്. We have a transmitting antenna. എന്തിനാണ് മൈക്രോപ്രോസസറിന്റെ ആവശ്യം? Because when to transmit, how to transmit, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മൈക്രോപ്രോസസറാണ്. Now, this will transmit signal. Then തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റിസീവർ ഉണ്ട്. റിസീവർ സ്കാൻ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫാസ്ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ് ടോൾ പ്ലാസിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു റീഡർ ഉണ്ടാവും. റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റീഡർ ആന്റിന റിസീവ് ദ സിഗ്നൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് റിസീവ് സീരിയൽ നമ്പർ വിൽ ഗോ ടു റീഡർ കൺട്രോൾ ഡാറ്റാബേസ്. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. RS-232 ഏത് രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക? ചുരുക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാഗ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ടാഗ്. ഇവിടെ റിസീവർ ആന്റിന ഉണ്ട്, റീഡർ ഉണ്ട്. RFID ടാഗ്, RFID റീഡർ. RFID ടാഗിൽ നിന്ന് ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ റീഡറിലേക്ക് പോകും. ആ സീരിയൽ നമ്പറിനെ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാകും. ആ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് പറയും ഇത് ഈ ടാഗ് എന്തിനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, that's all about RFID. Now, RFID tag usually will have smaller microchip along with an antenna. RFID tags communicate with the reader with the help of antenna. റീഡർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിന ആണ്. RFID-ന്റെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഈ വളരെ ലോ സൈസിൽ ഈ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആന്റിന എന്ന് പറയാം, ലാച്ച് ആന്റിന, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ആന്റിന ഉണ്ട്. ഈ ആന്റിന എങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യും, വളരെ ലോ സ്പേസിൽ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ബോത്ത് റിസീവർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെയിം ആന്റിന. The reader converts reflected or transmitted information from tags to useful digital information, which can be further processed by software running in the computer. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ടാഗ് ഡാറ്റ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് there are two types of RFIDs, active and passive, that I will tell you later. അപ്പോൾ ടാഗിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ, കിട്ടുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷനെ I will go for digital database by using a computer. Now, the common method used to identify person or object is to serial number for each tag. ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ടാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, വേറെ ഉപയോഗിക്കാം. സീരിയൽ നമ്പർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. RFID ടാഗിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, RFID ടാഗിന് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ആണെങ്കിൽ there is a microchip inside it. There is an antenna also. RFID tag is composed of an antenna,
a wireless transducer, and an encapsulating material. Okay. Wireless transducer is controlled by a microcontroller. RFID and these tags can be either active or passive. RFID tag active or passive. Example of passive one. ഇന്ത്യയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്, അതുപോലെ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകൾ, RFID ടാഗ്, ദേ ആർ ഓൾ പാസീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ബാറ്ററി ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേക ബാറ്ററി ഇല്ല. ദേ കനോട്ട് സെൽഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് സിഗ്നൽ. സ്വന്തമായിട്ട് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പാസീവ്, in active have a chip power, on chip power ഉണ്ട്, പാസീവിന് ഓൺ ചിപ്പ് പവർ ഇല്ല. അതിന് പാസീവിന് പവർ കിട്ടുന്നത് റീഡറിൽ നിന്നാണ്. When reader comes near to it, there is a magnetic field induced in the tag, and that will generate a power. അപ്പോൾ റീഡർ ടാഗിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ the tag will get magnetic induced EMF, and that will create a power. Using that power, the tag will work. The tag will transmit signal. അതാണ് പാസീവ് ടാഗിന്റെ പ്രത്യേകത. Meanwhile, in active ടാഗിന്റെ കേസിൽ ഈ ടാഗ് തന്നെ സ്വയം സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. റീഡർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ടാഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ആക്റ്റീവ് ടാഗിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. You can think about these applications. What is the application of active tag? What is the application of passive tag? We can find interesting applications using RFID. Passive tags are cheaper but with a lower range. 100 രൂപ താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 40 രൂപയും 30 രൂപയും. ബൈ 200 rupees ടീഷർട്ട്, നമ്മൾ 200 രൂപ ടീഷർട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് റിലയൻസ് ട്രെൻഡ്സ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു കുടിക്കടന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പറ്റില്ല, ഒരു ബീപ്പ് ശബ്ദം വരും. RFID അവിടെ അവർ RFID വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 200 രൂപ ടീഷർട്ടിൽ RFID വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can imagine how എത്ര ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. RFID ടാഗ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ചിപ്പ് ഉണ്ട്. We have chip here. These are all antenna. Then ഈ സെയിം സാധനമാണത്, ഈ സാധനമാണത്. It's the same picture. It's happening inside. Okay. Now reader. In case of reader, RFID reader consists of an antenna, transceiver, and decoder. കിട്ടിയ സിഗ്നൽ ഡീകോഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഡീകോഡ് സിഗ്നൽ. It sends periodic signals to inquire. It sends periodic signals to inquire about any tag in vicinity. അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ടാഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് RFID റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം റീഡറിന് അറിയില്ല ടാഗ് തൊട്ടടുത്തുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ റീഡർ അയക്കുന്ന സിഗ്നൽ ടാഗ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ആണ് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് റീഡറിനകത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും ഉള്ളത്. അതാണ് ട്രാൻസീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. On receiving any signal from the tag, it passes that information to the data processor. That means computer. ഒരു ടാഗിൽ നിന്നും, അതായത് റീഡർ സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ടാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാഗ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ. പാസീവ് ടാഗിന്റെ കാര്യമാണ്. ടാഗ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ. Based upon the received signal from the tag, it passes the information to the computer. ഇവിടെ ഒരു RFID ഒരു റീഡറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, RC522 എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Now, different types of RFID based upon, I have told you already, we can use any frequency, low frequency, high frequency audiences. 100 to 500 kilohertz low frequency ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can use for asset control, inventory control ഉപയോഗിക്കാം, application ഉപയോഗിക്കാം. High frequency megahertz range 10 to 15 megahertz can be used for smart car based solutions. ഒരു സ്മാർട്ട് കാർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് UHF 850, 950 megahertz entry exit control of vehicular control of ഈ 950 megahertz ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന RFID ആണ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. ST ഫാസ്റ്റ് ടാഗ്. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടോൾ പ്ലാസ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. മോർ അപ്ലിക്കേഷൻസ്. സി ഡോർ ലോക്ക് വിത്ത് RFID. ഈ RFID ഡോറിനകത്ത് അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the door will get open. RFID എക്സാമ്പിൾ ആണ്.
ഇപ്പോൾ പല ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. RFID. ആൻഡ് ആമസോൺ ഗോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമസോൺ ഗോ ആമസോണിന്റെ ഷോപ്പാണ്. യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻസൈഡ്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി പ്രൊഡക്റ്റ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഔട്ട്സൈഡ്. ഇഷ്ടമുള്ള ഈ കടയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മളെ എറണാകുളത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആമസോൺ ഗോ. കടയിൽ കയറുക, ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എടുക്കുക, പുറത്തു വരിക, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, പൈസ ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മളെ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടോ മാത്രം നോക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് every product inside this Amazon Go is attached with an RFID. എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും RFID ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇവിടെ എൻട്രൻസ് അല്ലേ, ഇവിടെ കയറിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു RFID റീഡർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ഓരോ ഡോറിനും. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള RFID ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കടയിലകത്തെ കയറണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കാർഡ് വെച്ച് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് അപ്പം തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ RFID ടാഗിൽ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റീഡ് ഹിയർ. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പൈസ പോയി പോകും, നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യം. അപ്പോൾ ആമസോൺ ഗോ കടയുടെ പേര് അങ്ങനെയാണ്, ഗോ ടേക്ക് ആൻഡ് ഗോ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മുഴുവനായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന RFID ആണ്. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ആമസോൺ ഗോയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ബനാന എടുത്ത് പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബനാനക്ക് ഉണ്ട് RFID ടാഗ്. യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ. ഹ്യൂമൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, വളരെ ചെറിയ RFID ഉള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ മോഡലുള്ള RFID ടാഗ് ക്യാൻ കീപ് ഇൻസൈഡ് ഹ്യൂമൻ. ക്യാൻ ബി എയ്തർ പാസീവ് ഓർ ആക്റ്റീവ്. ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ there should be battery inside. Okay. It can be used for human identification. ഹോളിവുഡ് ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമയിലല്ല ഉള്ളത്, ഇപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ഇത്തരം RFID ക്യാപ്സ്യൂളിലൊക്കെ മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈ സപ്പോസ് വി ഇമാജിൻ ആക്റ്റീവ് RFIDs. ഈ ആക്റ്റീവ് RFIDസിനെ കുറിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള RFIDകൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് ദേ ആർ ആക്റ്റീവ് RFID ആണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ. റീഡർ അല്ല, വൺ RFID വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അനദർ RFIDs. അങ്ങനെ പല RFID വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ വയർലെസ് സെൻസർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ആൻഡ് ദീസ് RFIDs is very relevant in present situation. നമ്മളിപ്പോൾ COVID-19 സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ. We can identify a material, we can identify a person without touching them. അല്ലേ, അതാണ് RFID ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ we can use many materials without even touching them. നമ്മളെ COVID-19 സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഇത് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് RFID. And nowadays students can use this technology to make a lot of projects. This is a project that can be used Raspberry Pi with RFID module. We can also use Arduino with RFID modules, and you can try different projects. You can search for different projects using RFIDs. One question: how can we enter the data in RFID tag? RFID tag. Okay, good question. That is a computer-based system. Actually, they are controlled by the RFID producers. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പാസീവ് RFIDs are given with the serial number. There is a code, ഒരു കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള serial number ഉണ്ട്. That serial number can be, we can add data to that serial number in a cloud-based system. ആ serial number അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കണ്ടാൽ ആ serial നമ്പറിന് ഏത് ഡേറ്റയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു RFID ടാഗ് വാങ്ങി, ആ ടാഗിന് ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. ആ സീരിയൽ നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്യൂട്ട് കേസിന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. ആ സ്യൂട്ട് കേസിന് RFID സീരിയൽ നമ്പർ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരും എൻ്റെ നാടും എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ ഇഫ് സംബഡി സ്കാൻ ദാറ്റ് RFID, കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ പേരും എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻറ്റേഡ് ആഫ്റ്റർ പർച്ചേസിങ് ദിസ് RFID. പക്ഷെ ചില RFIDകൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു
question ആണ്. You can even have different types of data entry in RFID. Different RFID, different technology. Okay, sir. There is another question. Okay. What is the cost of an RFID tag? നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു കൺ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് RFID ഹാസ് ഗോട്ട് 45 rupees. Amazon just search RFID. You can see 45 rupees. Okay. Below 50 rupees RFID. Different types of RFID. Okay, sir. That's all. Okay. Now I think we can go to Bluetooth. വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓടിച്ചു നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് വാട്ട് ഇസ് ബ്ലൂടൂത്ത്. അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവരിബഡി നോ വാട്ട് ഇസ് ബ്ലൂടൂത്ത്. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ വാട്ട് ഇസ് ദ ബേസിക്, വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ബ്ലൂടൂത്ത്. അത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. സോ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇസ് ഓപ്പൺ വയർലെസ് ടെക്നോളജി യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഇന്റർചേഞ്ച് ഡാറ്റ ഇൻ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ ടു മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഡർ ഒക്കെ വരുന്ന മുന്നേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ മാത്രമല്ല 20 years ബാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല. വളരെ ലോ സ്പീഡിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് എടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വളരെ ലോ സ്പീഡാണ് എങ്കിലും nowadays കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫാസ്റ്റ്, ബട്ട് നോട്ട് ആസ് ഫാസ്റ്റ് as വൈഫൈ or wireless LAN compared to Bluetooth. It can work up to 30 feet and it includes security and interoperability with the other networking standards. Other interoperability with other networking standards means Bluetooth are of different types. Bluetooth 2.0, 3.0, 5.0, pala Bluetooth. Okay, matched done. And Bluetooth can also be matched within some Bluetooth can also be matched with Zigbee. Zigbee I have to match on Bluetooth. It comes under IEEE standard 802.15.1. 802.15.1 ലാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് വരുന്നത്. 3.1G. Now, see, the Bluetooth standard use frequency hopping spectrum. നേരത്തെ ഒരു സ്പെക്ട്രമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, CDMA. That spectrum is direct sequence spectrum. Here we are using frequency hopping spectrum, which involves splitting the frequency band of 2.402 megahertz, sorry, gigahertz to 2.480 gigahertz. അപ്പോൾ വളരെ 2.4 gigahertz around ആയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലൂടൂത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത്. And that spectrum, that is a 402 to 480 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's around 79 megahertz. 79 megahertz, 2 അടക്കം, 2 to 0 അടക്കം. 79 megahertz-ൽ there are 79 channels. The bandwidth 79 megahertz ലാണ്. 79 channels into 1 megahertz wide. അല്ലേ? 208 ഇതിനിടയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2402 megahertz ആണല്ലോ 2.4 gigahertz എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 2402 megahertz മുതൽ 2480 megahertz വരെ there are 79 channels with 1 megahertz wide ആയിട്ടുള്ള 79 channels. You can see, and this spectrum, this is a spectrum, the frequency spectrum വിചാരിക്കുക. Suppose ഇവിടെ 2.402 gigahertz, 2.480 gigahertz. This is divided into different channels of 1 megahertz bandwidth. 79 ചാനലായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. Imagine. Okay. And by switching channels as often as 1600 times a second, the Bluetooth standard can avoid interference with other radio signals. I'll tell you. We have 79 channels here. So each channel is in between 2.40 gigahertz, 2.480 gigahertz. And we can use any of these 79 channels. And in Bluetooth, what happens is, at what time I am using which channel at what time, that is based upon a code. And each channel is shifting time by time. ഇതിന്റെ ഓരോ ചാനലും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ 1600 തവണ
ഈ ചാനൽ മാറും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ വിചാരിക്കാം, തൊട്ടടുത്ത സെക്കൻഡ് ഈ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കും, അടുത്ത മില്ലി സെക്കൻഡ് ഈ ചാനൽ. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 1600 തവണ ഞാൻ ചാനൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫോളോ മീ. In 1 second, in 1600 times, I will change my frequency to different channels. 79 ചാനലിൽ ഓരോ ചാനലായിട്ട് ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിൽ മാറിക്കൊണ്ട് ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. That is the concept of frequency hopping spectrum. Now, ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? That is based upon a random code. നമ്മൾ CDMA പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കോഡ് എവിടെയുണ്ട്? The transmitter has got that code and the receiver has also not got that code, so that only that receiver which is aimed by the transmitter can decode it. നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ? ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് അർത്ഥം എന്താണ്? യൂസറും ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒരേ സ്യൂഡോ റാൻഡം കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂസർ വേറെ യൂസറിനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ both are using same code. Okay. Now, I think you understood this concept. Once again, here, time, x-axis time, y-axis frequency. Can you see this pink color? Okay, I think you can see the green color. Green മാത്രം നോക്കുക ഒന്ന്. Green മാത്രം vacuum നോക്കണ്ട. For example, green മാത്രം. This is ഇവിടെ green. This is at this frequency. This green is another frequency. The frequency on y-axis. This is another frequency. So we can, if we go to time axis പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈമിലും ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? This is another frequency. തൊട്ടടുത്ത സെക്കൻഡിൽ വേറെ ഫ്രീക്വൻസി, ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. So if we go to green മാത്രം, the frequency is changing. So frequency continuous ആയിട്ട് ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതേ സമയത്ത് I can use another channel. അതേ സമയം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ചാനൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പിങ്ക് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. 3 ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒരേ ടൈം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ബട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആർ ഡിഫറെന്റ്. തൊട്ടടുത്ത ടൈം സ്ലോട്ടിൽ അഗൈൻ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എ സ്യൂഡോ റാൻഡം കോഡ്. ഹിയർ ദിസ് പിക്ചർ ഈസ് ഫോർ 3 ചാനൽസ്. 3 ചാനൽ ഒരേ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നീഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ദിസ് തിങ്. ഞാനത് അതേ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ്, ബിഗിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഐ എം കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂടൂത്ത്. അതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദാറ്റ് കോഡ് ഈസ് ദർ ഇൻ റിസീവർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ബ്ലൂടൂത്ത്. ബ്ലൂടൂത്ത് ആയാലും സിഗ്ബി ഈസ് ആൾസോ അനദർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്. ഈസ് 2.11b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വയർലെസ് ലാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ഇതൊക്കെ അറൌണ്ട് സെയിം 2.4 GHz തന്നെയുള്ളത്. ഓക്കെ, ബ്ലൂടൂത്ത് ആണെങ്കിലും വൈഫൈ ആണെങ്കിലും വയർലെസ് ലാൻ ആണെങ്കിലും സിഗ്ബി ആണെങ്കിലും എവറിത്തിങ് ഈസ് അറൌണ്ട് 2.4 GHz. 2.4 GHz മാത്രമല്ല, 5 GHz വേറെ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, and Bluetooth usually has a range in a 30-foot radius and transfers data at speed of around 3 Mbps. And details, specifications different Bluetooth ഉണ്ട്. Bluetooth is highly energy efficient and uses only around 1 milliwatt of energy using transmission. വളരെ എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഫൈനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ Bluetooth is still relevant technology. Basically in wireless sensor network we are using Bluetooth because എവിടെയൊക്കെയാണോ എനർജി സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലീസ്റ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയ ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത്. കമ്പയർ ടു വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഈസ് എനർജി എഫിഷ്യന്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ വയർലെസ് സെൻസർ. The Bluetooth standard is based upon master-slave operational mode. ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, മറ്റൊക്കെ സ്ലേവ് ആയിരിക്കും. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണ് ഒരു 3, 4, 10 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വഴി എന്താ ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ അതർ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ വർക്ക് ആസ് എ സ്ലേവ്. ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടും
മറ്റേത് സ്ലേവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. മാസ്റ്റർ ആരാണ്? മാസ്റ്റർ മീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ, സെൻഡർ, സ്ലേവ് ആർ റിസീവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്ററും കുറെ റിസീവേഴ്സും. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ പൈക്കോ നെറ്റ് എന്ന് പറയും. കാരണം വളരെ ഒരു 10 മീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ളൂ. This term PicoNet is used to refer the network formed by one device and all devices found within its range. ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മാസ്റ്ററും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ലേവ് ഉള്ള നെറ്റ്വർക്കിനാണ് പൈക്കോനെറ്റ്. Up to 10 Piconets can coexist within a single coverage area. A master can be simultaneously connected to as many as 7 active slave devices. See, these are all changing with different Bluetooth protocols. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 വേർഷനിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ബ്ലൂടൂത്ത് 3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, ചേഞ്ചിങ് ടൈം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ടെക്നോളജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഓൾ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. ബ്ലൂടൂത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ടു മൊബൈൽ ഫോൺ, മൊബൈൽ ഫോൺ ടു ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇയർഫോണിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോൺ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വയർലെസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഫോം എ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് വെൻ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് ലെസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ട്. ആ റോബോട്ടിന് എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണം. ബ്ലൂടൂത്ത് ഇസ് വൺ ടെക്നോളജി. അൺവയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ യൂസിങ് ബ്ലൂടൂത്ത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. ബ്ലൂടൂത്ത് ഒരു റോബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റം, ഒരു എനർജി മീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ, അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ബ്ലൂടൂത്ത്. ഒരു ഡിവൈസിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ലെസ് എനർജി. സം ഗെയിം കൺസോൾസ് ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലൂടൂത്ത്. Bluetooth enabled mobile phones and modems can make possible dial-up internet connections ഉപയോഗിക്കുന്നത്. PDA, public digital access. So just Google on different applications. You know this application of Bluetooth. And ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഈ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ. മീൻസ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. Not only Bluetooth, any case, CDMA, RFID or Bluetooth. If you have any question, you can ask. Why is the Bluetooth as slower than another sharing applications? Okay, because the technology itself is slower. Why it is slower? We have a coding technique, frequency hopping. Continuous ആയിട്ട് ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ 1600 തവണ ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. In order to hope the frequency, we are using synchronization codes. അപ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ കൂടെ തന്നെ we are sending and receiving synchronization codes. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം one reason for less speed. See, less speed എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഫൈയേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് ലെസ് സ്പീഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വയർലെസ് ലാൻ നെറ്റ്വർക്കും വൈഫൈ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഇസ് ഡിഫറൻറ്റ്. അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിന് എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഇതിന് പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. വയർലെസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡുലേഷൻ സ്കീം എന്താണ്, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇതൊക്കെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. ബ്ലൂടൂത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ഡാറ്റ കാപ്പബിലിറ്റി എത്രയാണ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും അതിലാണ് ഉണ്ടാകുക. സോ ബ്ലൂടൂത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ എൻകോഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്താണ് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. Okay, sir. There is one more question. What is the range of Bluetooth transmitter or receivers? ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 30 feet ആണ് പറയുന്നത്. 30 feet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കൽ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെ 30 feet റേഡിയസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. തിയറിറ്റിക്കൽ 30 feet ആണെങ്കിൽ കൂടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് 10 feet 20 feet ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 30 feet ചില സമയത്ത്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് 50 feet ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Zigbee ഒക്കെ 100 feet ഒക്കെ പറയും. Bluetooth is 30 feet. Theoretically 30 feet. Thank you so much, Vinod sir, for handling today's class. We are very grateful for the time and effort you took to handle the class. It was very informative and helpful session. Once again, thank you so much. ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്.
That is other than your exam point of view. Exam point of view, you will get material. വളരെ simple ആയിട്ട് ഇതിലൊക്കെ CDMA ആയാലും ബ്ലൂടൂത്ത് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും. പിന്നെ ഫോക്കസ് എടുക്കുന്ന അതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ FHSS, spectrum technology, അതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So if you want to get more knowledge, you can either Google, go to YouTube, search more ideas, and you can just email me if you have any doubt or if you want to go to any discussion.